دو مین گروپ ہیں جو قومی اسمبلی کا انتخابات پہ اپنے مدن مقابل آتے ہیں۔ سیاسی حریف ہے پرانے، ایک تارڑ گروپ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چودھری افضل تارڑ صاحب اور سہرا افضل تارڑ صاحبان، جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ برجدارہ گروپ ہے اور اسے ہیڈ کر رہے ہیں چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب، چودھری شوکت بھٹی صاحب، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا گروپ ہے۔ تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوگا سہرا افضل تارڑ صاحب کے لیے کہ کس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اس حلقے میں بڑا مضبوط پینل بن چکا ہے۔ شوکت بھٹی صاحب کا جو پینل ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہے، دو حلقوں میں ان کا پینل واضح نہیں ہے ابھی تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں بالکل کوشش تھی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈیجیٹل۔ ناظرین آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں حافظ آباد ضلع کا واحد قومی اسمبلی کا حلقہ NA67 کے متعلق۔ تو چلتے ہیں ہم اس حلقے کی طرف۔ تو یہ جو علاقے ہیں حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں، حافظ آباد سٹی ہو گیا، جلال پور بھٹیاں ہو گیا، پنڈی بھٹیاں، یہ سارے اسی حلقے میں آتے ہیں۔ 2002، 2008 اور 2013 کے الیکشن میں یہ حافظ آباد دو قومی اسمبلی کی نشستوں پر مشتمل تھا جو NA102 NA103 کہلاتی تھی۔ 2018 میں یہ حلقہ بندی دوبارہ ہوئی تو دو سیٹوں کو ختم کر کے پورے ضلع کی ایک سیٹ بنا دی گئی جو کہ NA87 ہو گئی۔ اب یہ NA67 ہو گئی ہے، تین سیٹیں ہیں اس میں صوبائی اسمبلی کی، PP 37، PP 38 اور PP 39۔ 2018 میں یہ نمبرنگ چینج تھی، اس میں یہ PP 69، PP 70 اور PP 71 تھے۔ تو اب ناظرین اس حلقے کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، دو مین گروپ ہیں جو قومی اسمبلی کا انتخابات پہ اپنے مد مقابل آتے ہیں۔ سیاسی حریف ہے پرانے، ایک تارڑ گروپ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چودھری افضل تارڑ صاحب اور سہرا افضل تارڑ صاحبان، جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ برجدارہ گروپ ہے اور اسے ہیڈ کر رہے ہیں چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب، چودھری شوکت بھٹی صاحب، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا گروپ ہے۔ تو ناظرین اس حلقے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2002 سے 2013 تک دونوں قومی اسمبلی کے جو حلقے ہوا کرتے تھے ان کے نتائج اور 2018 کے نتائج بڑا جلدی آپ کو بتاؤں گا۔ تو حافظ آباد کا حلقہ تھا NA102 کہلاتا تھا، اس میں جناب مہدی حسن بھٹی صاحب نے کاف لیگ کی ٹکٹ پہ 50,824 ووٹ لیے، جبکہ تارڑ فیملی نے بریگیڈیئر ریٹائر عثمان تارڑ صاحب کو نون لیگ کی ٹکٹ پہ میدان میں اتارا اور انہوں نے 43,218 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح بھٹی صاحب اس الیکشن میں جیتے۔ آگے 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں جناب سہرا افضل تارڑ صاحبہ میدان میں اتری نون لیگ کے ٹکٹ پہ، انہوں نے 56,313 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مہدی حسن بھٹی صاحب نے اپنے بیٹے شوکت بھٹی صاحب کو کاف لیگ کے ٹکٹ پہ میدان میں اتارا تو انہوں نے 42,808 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 2013 کے نتائج میں سہرا افضل تارڑ صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار تھی تو انہوں نے اس حلقے سے 93,13 ووٹ لیے، جبکہ شوکت بھٹی صاحب نے آزاد حیثیت میں 67,452 ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ تو تھی 2002 سے لے کے 2013 تک کے NA102 جو حافظ آباد والا حلقہ تھا اس کے نتائج۔ اب NA103 جو پنڈی بھٹیاں اور جلال پور بھٹیاں والا حلقہ ہے اس میں جناب ہم بات کرتے ہیں تو 2002 میں لیاقت عباس بھٹی صاحب نے کاف لیگ کے ٹکٹ پہ 67,676 ووٹ لیے تھے، ان کے مد مقابل سرفراز بھٹی صاحب تھے آزاد حیثیت میں غالباً، تو انہوں نے جناب 42,990 ووٹ لیے۔ NA103 کا جو 2008 کا رزلٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لیاقت بھٹی صاحب کاف لیگ کے ٹکٹ پہ 56,791 ووٹ لے کے منتخب ہوئے، جبکہ شاہد حسین بھٹی صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پہ 54,411 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے، تو یہ بڑا کلوز فائٹ اس وقت ہوئی تھی۔ NA103 کا 2013 کا جو نتیجہ ہے وہ لیاقت عباس بھٹی صاحب آزاد حیثیت میں پہلے جیتے تھے 76,044 ووٹ کے ساتھ، شاہد حسین بھٹی صاحب نے نون لیگ کی ٹکٹ پہ 76,600 ووٹ لیے تھے، تو کلوز مارجن تھا۔ شاہد بھٹی صاحب عدالت میں غالباً چلے گئے تھے نان لیگ کے خلاف، تو دوبارہ الیکشن اناؤنس ہوا تو بائی الیکشن میں جناب NA103 میں شاہد بھٹی صاحب نون لیگ کی ٹکٹ پہ 78,113 ووٹ لے کے جیت گیا، جبکہ اس دفعہ لیاقت بھٹی کی بجائے شوکت بھٹی صاحب مہدی حسن بھٹی صاحب کے ساتھ زیادہ، انہوں نے PTI کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور انہوں نے 67,072 ووٹ لیے۔ تو یہ تو ناظرین تھے ان دونوں حلقوں کا جو 2002 سے 2013 تک نتیجہ۔ پھر 2018 میں یہ دونوں حلقوں کو ختم کر کے ایک حلقہ بنا دیا گیا اور اس میں جناب NA187 ہو گیا۔ تو NA187 میں اب یہ بڑا دلچسپ مقابلہ تھا کہ سارے امیدوار ایک حلقے میں آ گئے تو سب کو ایڈجسٹ کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو جو کہ مین گروپ تھے نا برجدارہ گروپ اور تارڑ گروپ، ان کا الیکشن بنتا تھا کیونکہ یہ ایسے گروپ ہیں ان کا دونوں حلقوں میں اپنا نیٹ ورک ہے۔ باقی جو NA103 والا حلقہ ہوتا تھا اس کے جو امیدوار تھے ان کا NA102 میں اتنا زیادہ نیٹ ورک نہیں تھا، تو اس لیے جو MNA کے امیدوار بنتے تھے وہ تارڑ فیملی اور یہ مہدی حسن بھٹی صاحب کے درمیان یہ مقابلہ بنتا تھا۔ تو ہوا بھی کچھ یوں کہ PTI نے شوکت بھٹی صاحب کو میدان میں اتارا، ان کا پینل تھا PP 69 سے ممون جعفر تارڑ صاحب تھے، PP 70 سے ملک فیاض امان صاحب تھے جو 2013 میں نون لیگ کے MP تھے، تو PP 71 سے احسن انصر بھٹی صاحب تھے، جبکہ سہرا افضل تارڑ صاحب کا جو پینل تھا، سہرا افضل تارڑ صاحب MNA کے کینڈیڈیٹ تھی نون لیگ کی اور شاہد بھٹی صاحب سابق MNA تھے NA103 سے، ان کو انہوں نے 69 میں MP کے اپنی ونگ میں لیا۔ PP 70 میں ڈاکٹر مظفر شیخ صاحب تھے، انہوں نے آزاد حیثیت میں اچھے ووٹ لیے تھے فیاض امان صاحب کے اگینسٹ۔ PP 7 سے 2013 میں تو ان کو انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ میں ونگ میں لیا، جبکہ PP 71 میں شعیب شفیق صاحب تھے نون لیگ کی ونگ میں۔ تو اس طرح سے یہ پینل بنے تو یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوا کہ NA87 کا جو نتیجہ شوکت بھٹی صاحب نے 1,65,618 ووٹ لیے، سہرا افضل تارڑ صاحبہ نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ 1,57,000
453 वोट लिए, जबकि जो लियाकत अब्बास भट्टी साहब थे उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक लबैक के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 44,103 वोट हासिल किए। ये तो थे 2018 के नताज। अब नाज़रीन हम इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल में बात करते हैं तो सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल था 2018 वाला वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और वो जो अदालती फैसला था 2023 में पंजाब असम्बली के इंतखाब वाला और उसमें जो पीटीआई ने टिकटें अनाउंस की थी उसमें डिस्टर्ब हो गया था कि महमूद तारड़ साहब भी आउट हो गए थे 69 से, उनकी जगह जो भट्टी सबान असदुल्ला राइन को लेके आए थे क्योंकि टीएलपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने 18-19 हज़ार वोट लिए थे, वो साबिक एमपी भी रह चुके हैं। तो पीपी 70 से जो सिकंदर नवाज भट्टी साहब हैं वो शौकत भट्टी मेहदी हसन भट्टी साहब के घर से ही हैं, तो उनको टिकट उन्होंने लेके दी थी। फियाज अमान साहब के अगेंस्ट उनको भी चेंज किया था, जबकि पीपी 71 में ऑन इंतजार भट्टी साहब थे। ये जो एमपी थे 2018 में एहसन भट्टी साहब, उनके ये कज़न है, बेसिकली एक ही घराना है, वो अंसर भट्टी साहब की बेटी हैं और ये इंतजार भट्टी साहब की बेटी हैं। अब जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैनल है उसमें शौकत भट्टी साहब स्टैंड कर रहे हैं पार्टी के साथ, जबकि सूबाई विंगों पे असदुल्ला राय साहब भी ब्रेक ले चुके हैं सियासत से। ऑन इंतजार भट्टी साहब हैं वो भी सियासत से ब्रेक ले चुके थे अक्टूबर में गालबन, तो उन्होंने जनाब पीटीआई की टिकट बैक कर दी थी। ऑन इंतजार भट्टी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल है वो हमें कमजोर दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि जो नई ज्वाइनिंग्स हुई हैं इस हल्के में वो चक के खरल का इलाका है, रसूलपुर तारड़ का इलाका है, ठट्ठा अपना एक गाँव है जो कि थाना वैन की तारड़ का में आता है, फिर डींगा शमशेर है, कसो की है, कोट इसहाक है, राम की चट्ठा है, कोट सलीम है, बाबरे नो है, और जानिया इस्लामिया में लोग जो है वो तरीके साहब यानी कि बुर्जदार ग्रुप को छोड़ के तो वो सैरा अब्दुल तारड़ साहबा के काफिले में शामिल हुए हैं। तो अब जो सैरा अब्दुल तारड़ साहबा का जो पैनल है वो हमें बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है कि जो एनए पे हैं वो सैरा अब्दुल तारड़ साहबा, उन्होंने 2018 में भी बड़ी अच्छी फाइट की और 2018 में उन्होंने 1,57,453 वोट लिए और गालबन कोई 8,000 के लगभग मार्जिन से हारे थे। जो शौकत भट्टी साहब थे उनके 1,65,000 वोट थे। तो अब सैरा अब्दुल तारड़ साहब उनकी जो विंग है पीपी 37 से वो शायद हुसैन भट्टी साहब होंगे, पीपी 38 से वो मुजफ्फर शेख साहब भी गालबन होंगे, उनकी सिटिंग एमपी। तो पीपी 39 में भट्टी सबान उनका वो फैसला होना है कि किनको टिकट मिलती है, क्योंकि जो ऑन इंतजार भट्टी साहब है वो भी मेरे ख्याल से नून लीग के उम्मीदवार के तौर पे आना चाह रहे हैं। अजम एहसन भट्टी साहब हैं वो भी शामिल हुए थे सैरा अब्दुल तारड़ साहब के साथ। लियाकत भट्टी साहब भी आना चाह रहे हैं एमपी की टिकट पे नून लीग से। तो अब ये जो हल्का है ये बेसिकली भट्टियों का हल्का है, तो इसमें ये घराना बड़ा मजबूत है, ये सारे आपस में अजीज हैं। शायद भट्टी साहब जो सैरा अब्दुल साहबा की विंग में आते हैं साबिक एमएनए, और ये लियाकत अब्बास भट्टी और अजम अंसर भट्टी, ऑन इंतजार भट्टी, एहसन अंसर भट्टी, ये सारे जनाब क्लोज है, एक ही घराना है। तो अब इनमें से फैसला होगा कि वो कौन आता है, तो उनका ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा सैरा अब्दुल तारड़ साहब के लिए कि किसको कैसे एडजस्ट करना है। पीटीआई की बड़ी हवा है और हर जगह जो लोग हैं वो अक्सरियत में पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है और उसकी वजह है सैरा अब्दुल तारड़ साहब की जारिहाना हिकमत अमली और वो छक्के पे छक्का लगा रही हैं। तो अब शौकत भट्टी साहब का जो पैनल है वो बड़ा डिस्टर्ब है। दो हल्कों में उनका पैनल वाजिया नहीं है, अभी तक असदुल्ला राय साहब आते हैं तो वो उस तरह मजबूत नहीं होंगे पीपी 37 में। तो जो पीपी 39 है तो उसमें भी उनके कैंडिडेट कौन आते हैं ये भी अभी नहीं सामने आया। शौकत भट्टी साहब मैदान तो खाली नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए 2018 की निस्बत इस दफ़ा इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अभी की सूरत हाल है जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं और ये सैरा अब्दुल तारड़ साहब एक्टिव है, तो उससे नहीं लगता कि नून लीग ये सीट हार जाएंगी। तो इस हल्के की ये सारी सूरत हाल थी। ग्रुपिंग के लिहाज से, जड़ाबंदी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैरा तारड़ साहब की क़यादत में इस सीट निकाल जाएंगी, या अगर कोई बहुत ज़्यादा आवाम का जुर्लू फिर भी जैसे कि पॉपुलैरिटी जा रही है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हमेशा सिर्फ पॉपुलैरिटी पे ही नहीं होता, इलेक्शन उम्मीदवार पे भी होता है, इलेक्शन जड़ाबंदी पे भी होता है, इलेक्शन पैनल्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो ये सैरा अब्दुल तारड़ साहब को एडवांटेज हासिल है कि वो इस सारी चीज़ों को कवर कर रही हैं और वो एक भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगी, और इसका नतीजा मेरे ख्याल से ये होगा कि वो जीत जाएंगी। शायद भट्टी साहब भी जीत की पोजीशन में होंगे अपनी सूबाई सीट पे, मुजफ्फर साहब भी वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी हैं, और उन्होंने 2013 में भी अच्छे वोट आज़ाद हसीयत में लिए थे जब नून लीग में फियाज अमान जीते थे उनके अगेंस्ट। तो जनाब दूसरा जो हल्का है वो जो है उसमें वो भट्टी खानदान बड़ा मजबूत है, जो अब नून लीग के विंग में आना चाह रहे हैं, तो वो फिक्का तौर पे कर लेंगे तो उनका वो इलेक्शन तो वन साइडेड होगा। लेकिन अगर आपस में लड़ेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है जो सैरा अब्दुल तारड़ साहब की विंग में होगी उस कैंडिडेट को भी एडवांटेज हासिल होगा। तो ये सारी सूरत हाल थी इस हल्के की।
اگلی ویڈیو میں نئے حلقے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔